નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। મિત્રો આપણે જોવાના છે આજે લેવાનાર ધોરણ 9 વિષય ગણિત પ્રશ્ન બેંક જુલાઈ 2024 અને ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જે તમારી પ્રશ્ન બેંક આવનાર છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે જોવાના છે। તો મિત્રો એમાં ચેપ્ટર રહેશે પહેલું અને બીજું, સંખ્યા પદ્ધતિ અને બહુપદી। તો આગળ જોઈએ। પ્રશ્ન 1। तो मित्रों एम आप सेक्शन ए जोईशुं। नीचे आपेला क ख और ग मांथी कोईपण बे प्रश्नों तमारो शिक्षक पसंद करशे, बराबर। अने एमां खरा खोटा छे। तो वर्गमूळ में 225 ए समय संख्या है कि नहीं, ए असमय संख्या है। तो मित्रों 225 वर्गमूळ 15 थाय ए समय संख्या एटले आपेल विधान केवुं आवशे? खोटुं आवशे। नीचेनी संख्यानी दशांश अभिव्यक्ति हमेशा शांत होय छे, एटले समय संख्यानी दशांश अभिव्यक्ति हमेशा शांत होय छे। अनंत अने आवृत पण होय छे, शांत पण होय अने अनंत अने आवृत पण होय छे, एटले आ विधान पण केवुं आवशे? खोटुं। पाई -3 असमय संख्या छे, साची वात छे। दरेक प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या ए पूर्ण संख्या है। तो मित्रों प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 थी थाय छे अने पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 थी, एटले प्राकृतिक संख्या बधी संख्या पूर्ण संख्या में समाई जाय छे। तो मित्रों आ विधान खरुं आवशे कि खोटुं? तो जुओ एने आपणे जोईए। प्राकृतिक एटले 1, 2 थी अनंत सुधी आवे अने पूर्ण एटले 0, 1, 2 थी अनंत सुधी आवे। तो मित्रों प्राकृतिक ए पूर्ण है। तो आ विधान केवुं आवशे? खरुं। आगळ जोईए। 1 અને 2 ની वच्चे असमय संख्या असंख्य समय संख्या आवेली छे, तो आ विधान मित्रों साचुं छे। चलो आगळ जोईए। नीचे आपेला विधानों साचा बने तेम कौंसमां आपेल जवाबमांथी योग्य जवाब पसंद करी लखो। तो मित्रों 9/3/2। तो मित्रों 9/3/2 एटले 3/2 इन ने 3/2 एटले 2 केन्सल एटले 3/3 एटले जवाब आवशे 27 आवशे। एटले आपणो जवाब आवशे 27। ओके। चलो नंबर 2। 60 वर्गमूळ 5 ए खाली जग्या संख्या है। तो मित्रों असमय संख्या है। 3 वर्गमूळ 5 गुणिया 2 वर्गमूळ 5 6 × 30 एटले एनो जवाब आवशे 30, कारण के वर्गमूळ 5 गुणिया वर्गमूळ 5 5 थशे अने 3 × 6 6 × 30। सौथी नानी प्राकृतिक संख्या कई? तो मित्रों 1 आवशे, कारण के आपणे प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 थी थाय छे। त्यार पछी 81 1/2। तो मित्रों 81 1/2 एटले 9/2 थशे, एनी 1/2 एटले 2 केन्सल थशे, एटले जवाब रहेशे 9। आगळ नीचेना विधानों साचा बने ते रीते योग्य विकल्प पसंद करो। समय संख्यानो दशांश स्वरूप नीचेनामांथी कयुं होई शके? तो मित्रों समय संख्यानो अनंत अने आवृत पण होई शके अने शांत पण होई शके, एटले आपणो जवाब आवशे ए अने बी बंने। नीचेनामांथी कई असमय संख्या छे? कई असमय संख्या? तो मित्रों पहली छे समय, बीजी पण समय, त्रीजी पण समय अने चौथी आपणी असमय छे, कारण के अनंत अने अनावृत होवाथी। चलो आगळ त्रीजो 2 वर्गमूळ 3 वत्ता 3 वर्गमूळ 3। तो 3 ने 2 केटला थाय? 5 वर्गमूळ 3। त्यार पछी आवे 64 ने 1/6। तो मित्रों एनो जवाब आवे 2 आवे, कारण के 2 ની 6 थाय। 2 ની 6 अने 1/6 एटले 6 6 केन्सल थशे, रहेशे केटला? 2। त्यार पछी वर्गमूळ 2 નું दशांश स्वरूप खाली जग्या छे। वर्गमूळ 2 होवाथी ते अनंत अने अनावृत, कारण के असमय होय एटले अनंत अने अनावृत ज आवे। चलो आगळ जोईए। त्यार पछी 2 वर्गमूळमां 243 एटले 243 ની 1/5। तो मित्रों आमां केटली आवशे? 1/5 एटले 3 थशे। 81 तार एटले 3/5 थशे अने एनी 1/5 एटले 5 5 केन्सल थशे अने जवाब आवशे तमारो 3, एटले ऑप्शन आवशे ए। आगळ जोईए। सेक्शन बी। कोईपण 3 प्रश्नों तमारो शिक्षक तमने लखावशे आमांथी।
તો મિત્રો 2 અને 3 વચ્ચેની 4 સમય સંખ્યા શોધો. તો મિત્રો એમાં આપણે એટલું કરવાનું છે કે જ્યારે 4 માંગેલો હોય તો આપણે 5 કરી દેવાનું છેદમાં ગુણાકારમાં ઉપર નીચે, એટલે 2 ગુણ્યા 5 અને છેદમાં 5, એટલે 10/5 અને બીજી આવશે 3, એટલે 3×5 15/5, એટલે 10/5 અને 15/5 વચ્ચેને લખી દેવાના 11/5 12/5. જવાબ મિત્રો આ રીતના આવશે 11/5 12/5 13/5 અને 14/5. આ તમારો જવાબ આવશે. ચાલો ત્યાર પછી 6/7 અને 5/7 વચ્ચેની 4 સમય સંખ્યા, એમાં પણ મિત્રો તમારે 4 માંગેલી એટલે ગુણ્યા 5 કરી દેવાનું, આના ગુણ્યા 5 આના ગુણ્યા 5 કરી દેવાનું ઉપર નીચે, એટલે તમારો જવાબ આવી જશે. ત્યાર પછી ત્રીજો 1/5ના છેદનું સમયીકરણ કરવું. તો મિત્રો એનો જવાબ તમારે આ રીતના લખાશે, √5 છે તો ગુણ્યા ઉપર નીચે તમારે √5 લખવું પડે. તો જવાબ આવશે √5/5. આ રીતનો જવાબ તમારો આવશે. ચોથો પ્રશ્ન સાદુરૂપ આપવાનો છે. 2/1/3 ઇન્ટુ 2/1/3, એટલે આધાર સરખા તો ઘાતનો થશે સરવાળો 2/3 વત્તા 1/3, એટલે જવાબ આવશે 3/3, એટલે તમારો જવાબ આવશે 2. બરાબર. આગળ જોઈએ 9/1/2 અને 16/1/4. તો 9/1/2 એટલે 3/2 એની 1/2, અને 16 એટલે 4 2/4 2/4 એની 1/4, એટલે 4 4 કેન્સલ 2 2 કેન્સલ. જવાબ આવશે 3/2. આગળ છઠ્ઠો પ્રશ્ન 125ની -1/3. તો 125ની -1/3 એટલે મિત્રો પહેલાં આપણે એને ઘનમાં ફેરવીએ, અથવા પહેલાં આપણે ફેરવી દઈએ, એટલે 5/3 -1/3 એટલે કેન્સલ. 5ની -1 એટલે 1/5 જવાબ આવશે. કેટલો આવશે? 1/5 જવાબ આવશે. આગળ નીચેની સંખ્યાઓને સમય અને અસમયમાં વર્ગીકૃત કરવાનું છે મિત્રો. તો મિત્રો સમય અને અસમયમાં વર્ગીકૃત કરવાનું છે, એટલે આપણે જોઈ લઈએ. ચાલ 0 એ સમય સંખ્યા, √25 એ સમય સંખ્યા, √25 પણ આ પણ સમય છે, આ પણ સમય છે, અને આ પણ સમય છે, એટલે 3 સંખ્યા સમય છે અને આ એક સંખ્યા અસમય છે. આ સમય, બાકી આ બધી કેવી છે? સમય. આ પણ સમય. 5/7 અને 3/11 વચ્ચેની 2 અસમય સંખ્યા લખો. તો મિત્રો આ 2 વચ્ચેની તમારે અસમય સંખ્યા લખવાની છે. ત્યાર પછી સંખ્યા રેખા પર √3 દર્શાવો. તો મિત્રો √3 દોરવા માટે તમારે 1 એકમનું લેવાનું, 1 એકમ લેવાનું છે, એક બાજુ 1 એકમ, આ 1 એકમ, આ પણ 1 એકમ, અને આ રીતના ક્રોસ ગુણાકાર કરીને તમારે આવી રીતના ફરીકાની મદદથી દોરવું પડશે, એટલે તમારા √3 થશે. બરાબર. એક આ 2 એકમ આવશે અને આ 1 એકમ આવશે. બરાબર. ચાલો આગળ 6√15 અને 2√3 વડે ભાગો. તો મિત્રો 6√15 અને 2√3, અને 12નો ભાગાકાર 12, અંદરનો ભાગાકાર અંદર, એટલે જવાબ આવશે 3/5. ચાલો ત્યાર પછી આવે સેક્શન સી. એમાં પણ મિત્રો √5 સુધીના વર્ગમૂળની કુંટલની રચના કરો. ત્યાર પછી PQ સ્વરૂપે દર્શાવો. ત્યાર પછી મિત્રો PQ સ્વરૂપે જ છે, આનું પણ છેદનું સમીકરણ. તો મિત્રો સેક્શન સીનું સોલ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મોકલાવીએ. બરાબર. તેમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પણ હશે જ. ત્યાર પછી આ પણ છે, એ દાખલા પણ આપણે લાંબા હોવાથી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મૂકીશું. તો મિત્રો આ પ્રશ્ન 2 છે, એટલે કે ચેપ્ટર નંબર 2નું. તો એમાં પણ મિત્રો ખરા ખોટા છે. સહગુણક એક્સનો સહગુણક 3 છે, તો -3 જવાબ આવે, એટલે આ વિધાન ખોટું. x+1 એ p(x)નો એક અવયવ છે, +1. તો મિત્રો +1 એટલે x બરાબર -1 મૂકી દેવાનું, -1 -23
-142 અને -120 આ ખોટું આવશે. શૂન્ય સિવાયની અચળ બહુપદીની ઘાત શૂન્ય હોય છે. શૂન્ય સિવાયની અચળ બહુપદીની ઘાત એટલે શૂન્ય જ આવે, એનો અવયવ ઘાત આવતી જ નથી એની. જો બહુપદીની ઘાત શૂન્ય હોય તેને શૂન્ય બહુપદી કહે છે. જો કોઈ બહુપદીની ઘાત શૂન્ય હોય તો એક ઘાત કહેવાય, એને સુરેખ બહુપદી કહેવાય. દરેક સુરેખ બહુપદીને એક અને માત્ર એક જ શૂન્ય હોય છે. હા, આ વાત સાચી છે. 30 + 3x સુરેખ બહુપદી છે, ખરું. p of x બરાબર 3x² ઓછા 2x ની 3 ઘાત વત્તા 6x વત્તા 5 ની ઘાત 2 છે, 3 આવશે. આ ખોટું આવશે. આગળ નીચે આપેલા વિધાનો સાચા બને તેમ કૌંસમાં આપેલા જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો. 5x² ઓછા 8x વત્તા x ની 3 ઘાત વત્તા 9 માં બહુપદીની ઘાત ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો એનો જવાબ આવશે 3 આવશે. કેટલો આવશે? 3. x ની 4 ઘાતનો સહગુણક ખાલી જગ્યા છે, તો x ની 4 ઘાતનો સહગુણક છે જ નથી, એટલે જવાબ આવશે 0. 60 + √2 માં બહુપદીનો ઘાત કેટલો? તો એનો જવાબ આવશે 1. 5x + 2 નું શૂન્ય ખાલી જગ્યા છે, તો -2/5. આ જવાબ આવશે. 5x² વત્તા 3x વત્તા 2 માં x² નો સહગુણક ખાલી જગ્યા છે, x² નો સહગુણક આવશે 5. બરાબર. ચલો આગળ જોઈએ. a³ - 1 ના અવયવો કયા છે? એટલે મિત્રો આ એક આવ્યું સૂત્ર, a - 1 a² + a + 1, એટલે જવાબ આવશે c. નીચે આપેલી અભિવ્યક્તિઓ પૈકી કઈ એક ચલ બહુપદી છે? એક ચલ જેનો ચલ 1 હોય તે. એક ચલ બહુપદી, તો આમાં દ્વિઘાત છે, આ પણ છે, સેમ જ છે, એટલે જવાબ આવશે b. નીચેનામાંથી કઈ બહુપદી ત્રિઘાત બહુપદી છે? જેની ઘાત 3 હોય તે ત્રિઘાત બહુપદી. 5 ની 3 ઘાત -2 ની 3 ઘાત ઓછા 3 ની 3 ઘાતની કિંમત ખાલી જગ્યા છે 125 માંથી 8 જાય, 125 - 8 - 27, એટલે 125 માંથી 5 જાય એટલે 90 રહે, જવાબ આવશે 90. p of x x³ - 2x² + 7x - 6 નું એક શૂન્ય ખાલી જગ્યા છે. તો મિત્રો એક શૂન્ય શોધવા માટે આમાં વારાફરતી એક મૂકી જવાનું, એટલે 1 આવી શકે મારા ખ્યાલથી. જો a = b = c હોય તો a³ + b³ + c³ - 3abc બધા સરખા હોય તો જવાબ આવે 3a³ - 3a³, એટલે જવાબ આવે 0 આવે. આપેલ બહુપદીનો પ્રકાર નક્કી કરો. સુરેખ બહુપદી, કેમ કે ઘાત એક જ છે એટલે સુરેખ આવશે. સેક્શન બી. તો મિત્રો સેક્શન બીના આપણે ગણતરી કરવાની હોવાથી આપણે એના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં એના આન્સર મૂકીશું. તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો આ આપણું સેક્શન બી છે, અને ત્યાર પછી આવશે સેક્શન સી. એનું પણ સોલ્યુશન આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મૂકીશું. તો મિત્રો આ હતું ધોરણ 9 ગણિતના પેપરનું સોલ્યુશન. મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ, અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો.